यो देवेभ्यो जातः नमो ऋचाय ब्राह्मणे अजं ब्राह्मं जनयन्तः देवाग्रे तदप्रपन्नो यस्वैवं ब्राह्मणो विद्या तस्य देवा असन्वशे भीष्टते लक्ष्मीष्टपत्न्यो अवरात्रे पार्श्वे ओम गणानान्त्वा गणपतिं भवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पद आनश्वन्वन्नोतिभिस्सेदसादनं श्रीमन्महागणाधिपतये नमः प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीमती धीनामवित्रयवतो श्रीमहासरस्वत्यै नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परः अभिवृद्ध्यर्थं श्री मेडमगेदालम्ब समेत मल्लिकार्जुन स्वामी देवता संपूर्ण अनुग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थं यजमानस्य यथाशक्ति स्वामिनः गोत्रनामार्चन पूजाख्यं कर सद्योजातं प्रपद्यामि सद्योजाताय वै नमो नमः भवे भवेनादि भवे भवस्वमा भवोद्भवाय नमः वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमः रुद्राय नमः कालाय नमः कलविकरणाय नमो बलविकरणाय नमो बलाय नमो बलप्रमदनाय नमः सर्वभूतदमनाय नमो मनोन्मनाय नमः घोरेभ्यो सर्वविद्यानां ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्मादिपदर्ब्रह्मणोदिपदर्ब्रह्म शिवो मे अस्तु ओम ऊर्ध्वलिंगाय नमः ओम हिरण्याय नमः ओम हिरण्यलिंगाय नमः ओम सुवर्णाय नमः ओम सुवर्णलिंगाय नमः ओम दिव्याय नमः ओम दिव्यलिंगाय नमः ओम भवाय नमः ओम भवलिंगाय नमः ओम शर्वाय नमः ओम शर्वलिंगाय नमः ओम शिवाय नमः ओम शिवलिंगाय नमः ओम ज्वलाय नमः मल्लिकार्जुन स्वामिने नमः आनंदमंगल दिव्य नीराजनं दर्शयामि नीराजनानन्तरे शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि नमस्कारान् समर्पयामि यो वेदादो स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वरः आनंदमंगल दिव्य नीराजनं दर्शयामि नीराजनानन्तरे शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि हर नमः पार्वती पदये तांबूलारि सर्वोपचार पूजां परिकल्पयामि यो वेदादो स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वरः तांबूलादि सर्वोपचार पूजां परिकल्पयामि नमस्कारान् समर्पयामि ओषधयः सगुं समोषधय ओषधयः संवदन्ते वदन्ते सगुं संवदन्ते वदन्ते सोमेन सोमेन वदन्ते वदन्ते सोमेन
ब्राह्मणः ब्राह्मणश्चन्दं ब्राह्मणो ब्राह्मणस्तौ तगुराजन् राजन्तं तगुराजन् राजन् पारयामसि पारयामसि राजन् राजन् पारयामसि हृदं वेत्वा मधुचारुगव्यं विदेव पुत्रमभिरक्षदादिमं शतमानं भवति शतायुः पुरुषः शतेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठते अनुग्रहप्रसादसिद्धिरस्ते यजमानस्य मनोभीष्टबलसिद्धिरस्तु इष्टकाम्यार्थाबलसिद्धिरस्ते यजमानस्य प्रजाबलस्नेहबल आनुकूल्यताबलसिद्धिरस्तु మీరు గిట్లా అన్న కొంచెం బాబరెడ్డి అన్న కొంచెం వెడల్పుండు పట్టుకో వెనకకు నువ్వు వెనకకి కాదు కొంచెం కొంచెం వెడల్పు జరగలేరు జగిత్యాల ప్రాంత నిరుపేద వర్గాల వారికి అందరికీ పూజనీయుడైనటువంటి మల్లన్న దేవుని దర్శించుకున్న వారి ఆశీర్వచనం పొందటం మిస్టర్ లక్ష్మణతో పాటుగా ప్రతి సంవత్సరం వారి ఆశీర్వచనం పొందటం మేము ఆనవాయితీగా భావిస్తున్నాం. ఈ పర్యాయం కూడా రాష్ట్రంలో నూతనంగా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏర్పడి రేవంత్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టబడటం, మిత్రుడు అడ్లూరి లక్ష్మణ్ గారు ఏదైతుందో శాసనసభ్యుడిగా గెలుపొంది ప్రభుత్వ విప్గా బాధ్యతలు చేపట్టి వారు మొదటిసారిగా మల్లన్నపేట సందర్శించి మరి ఆ మల్లన్న దేవుని ఆశీర్వచనాలు పొందని రావడం జరిగింది. వాస్తవంగా తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడి దశాబ్ద కాలం గడుస్తుంది. ఈ దశాబ్ద కాలంలో వాస్తవంగా ఏ లక్ష్యాల కొరకైతే తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు ఉద్యమాన్ని చేపట్టబడడం జరిగింది, ఈ దశాబ్ద కాలంలో ఆ ఉద్యమ లక్ష్యాలన్నింటినీ కూడా నిర్లక్ష్యం చేసి నీరు గార్చి ఉద్యమ ఫలితాలు ఏవి కూడా ప్రజానికానికి అందింపచేయలేకపోవడంతో ప్రజల్లో ఏదైతుందో మరి ఏ ఉద్యమ నాయకుడిగా భావించి కేసీఆర్కు ముఖ్యమంత్రిగా అవకాశం కల్పించబడడం జరిగిందో దాన్ని తిరిగి రాసే విధంగా చెప్పండి మార్పు ఆశించి రాష్ట్ర ఏర్పాటుకు నిర్ణయం తీసుకున్నట్లుగా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆనాటి యూపీఏ చైర్పర్సన్ సోనియా గాంధీ గారి పట్ల విశ్వాసంతో మరి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు కాబట్టడం, ప్రభుత్వం ముఖ్యంగా నిరుపేద వర్గాలకు అండగా నిలిచే విధంగా రైతాంగమే కానీ, రైతు కూలీలే కానీ, దళితులు బలహీన వర్గాలే కానీ, మహిళలు ఆడబిడ్డలే కానీ ప్రభుత్వం ఏర్పడ్డ మనము ఈ 3 వారాల్లో మనం గమనిస్తే కొంచెం నేను అనుకుంటే ఇక్కడ కూడా ఏ రాష్ట్రంలో కూడా ఏ ప్రభుత్వం కూడా ఇంత త్వరితగతిలో మరి ఎన్నికలు చేసిన వాగ్దానాలు అమలు చేయాలనే ఒక తలంపు చేపట్టారు. ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయబడ్డ 48 గంటల్లో అంటే 7th నాడు ఏదైతుందో ఇలా ముఖ్యమంత్రిగా రేవంత్ రెడ్డి గారు బాధ్యత చేపడితే 9th of December
సోనియా గాంధీ గారి జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకొని మొత్తం రాష్ట్రంలోని మహిళల ఆడబిడ్డలందరికీ కూడా ఏదైతుందో రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థలో ప్రయాణం చేయడానికి ఉచిత బస్సు సౌకర్యం కల్పింప చేయబడుతుంది. ఇందులో ముఖ్యంగా విద్యార్థులు చెప్పంటున్నాను, చదువుకునే విద్యార్థులే కానీ ప్రభుత్వ సెక్టరే కానీ ప్రైవేట్ సెక్టర్లో విధులు నిర్వర్తించేటటువంటి యొక్క ఆడబిడ్డలకు అందరికీ కూడా ఏదైతే ఒక ఆత్మవిశ్వాసం నింపే విధంగా ఉచిత రవాణా సౌకర్యం అనేది కేవలం వారికి ఆర్థికంగా ఏ మేరకు లబ్ధి జరుగుతుంది అనేది ప్రధానం కాదు. ఈ సౌకర్యం అనేది వారికి ఒక ఆత్మవిశ్వాసం నింపుతుందని చెప్పండి. ఈ ప్రభుత్వం మహిళల పట్ల చూపెట్టేటువంటి ఒక ఆదరణ కనబడుతుందని చెప్పండి. దాంతో పాటుగా ఉచిత వైద్య సదుపాయం, అన్నిటికంటే ముఖ్యం విద్య వైద్యం అని చెప్పండి. ఇవాళ వైద్యానికి సంబంధించి గతంలో ఆరోగ్యశ్రీ అంటే ఆనాడు వైఎస్ రాజశేఖర గారు ముఖ్యమంత్రిగా అమలు చేయ తలపెట్టినటువంటి రాజీవ్ ఆరోగ్యశ్రీ తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత అది ఏ విధంగా నీరు కాచపడ్డది, ప్రజానీకంపై ఏ విధంగా వైద్యం ఆర్థిక భారం కాబోతుందని గ్రహించి 10 లక్షల రూపాయల వరకు ఉచితంగా ఈ ఆరోగ్యశ్రీ వైద్య సేవలు అందించాలని చెప్పి తీసుకోవటం, దానితో ఇతర గ్యారెంటీకి సంబంధించి కూడా 10 లక్షల రూపాయలు పేర్కొంటాం. సంక్షేమ కార్యక్రమం పెన్షన్ లబ్ధి అనేది మన ఎన్నికల్లో ఏ విధంగా బీఆర్ఎస్ నాయకులు ఇలా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఓటేస్తే పెన్షన్ రద్దయిపోతున్నటువంటి ఒక తప్పుడు ప్రచారంతో ఓటర్లను కొంత తప్పుదో పట్టించే ప్రయత్నం చేయడం జరిగింది. కానీ వీళ్ళ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం రేవంత్ రెడ్డి గారు ఏదైతుందో పెన్షన్ రద్దు కాదు కదా అన్న 2016 ఇచ్చింది, రేపు 4,000 ఇవ్వబోతున్నాం చెప్పండి. అంటే గతంలో రైతు బంధు ఏదైతే ఎకరా 10,000 కల్పించింది, రేపు ఏదైతుందో రైతు భరోసా కార్యక్రమం 15,000 ఇవ్వబోతున్నాం చెప్పండి. 2 పంటలు కలిపి ఎకరానికి అని చెప్పండి. సో గృహ నిర్మాణ కార్యం పూర్తి స్తంభించిపోయింది. దానివల్ల మళ్ళీ తిరిగి పునః ప్రారంభించి ఇల్లు లేని నిరుపేద వర్గాల వారికి అందరూ కూడా ఏదైతుందో ఇల్లు మంజూరు చేపట్టే కార్యక్రమం చెప్పండి. అట్లా ఆడబిడ్డలు ఈ పెన్షన్ సౌకర్యం పొందినటువంటి వారికి అందరికీ కూడా వారికి ఆర్థికంగా ప్రభుత్వంకి వెళ్ళి సహకారం అందించాలని చెప్పని 2,500 రూపాయల పెన్షన్ కూడా అందులో చేయబడదని చెప్పండి. అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా రేషన్ కార్డు, ప్రభుత్వ సంక్షేమ కార్యక్రమం లబ్ధికి కొలతబద్ద సూచిక ఏదైతే రేషన్ కార్డు ఉంటుందో గడిచిన 4 సంవత్సరాలకి ఎక్కడ కూడా రేషన్ కార్డు జారీ చేయబడింది. ప్రభుత్వం ఏదైతుందో రేషన్ కార్డు జారీ అయ్యి నిరంతరం కొనసాగే ప్రక్రియ. ప్రభుత్వం అమలు చేయదలపడి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు కేవలము డిసెంబర్ 28 నుండి జనవరి 6 వరకే పరిమితం కాదు. ఇది నిరంతరం కొనసాగే ప్రక్రియ. లబ్ధిదారుడికి అర్హతకు అనుగుణంగా వారికి ఎప్పుడు ఏ లబ్ధి అర్హత ఏర్పడుతుందో వారు ప్రభుత్వ అధికారులకు దరఖాస్తు చేసుకునేటువంటి ఒక వెసులుబాటు కల్పింపజేయబడడం జరిగిందని చెప్పండి. వీళ్ళు ఇవన్నింటితో పాటుగా నేను ముఖ్యమంత్రి గారు విద్యకు సంబంధించి కూడా ఏ విద్యార్థులు నిరుద్యోగ యువత ఆత్మ త్యాగల బలిదానాలతో తెలంగాణ సాధించుకోవడం జరిగిందో ఆ నిరుద్యోగ యువతకు ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పింప చేయబడటం, దీర్ఘాక్షరమే కాకుండా విద్యార్థులకు ఉచిత విద్యా సౌకర్యం కల్పింప చేయటం ఏ ప్రభుత్వమైన బాధ్యత రాజ్యాంగం కల్పించిన హక్కు అని చెప్పండి. గత ప్రభుత్వం ఏదైతుందో ప్రభుత్వ పరంగా కల్పించాల్సిన విద్యా సదుపాయాలు ప్రభుత్వ పరంగా నీరు గార్చి ప్రైవేట్ సెక్టర్ ప్రోత్సహితులతోని ఇవాళ ఈ టీచర్స్ రేషనలైజేషన్ అనేటువంటి ఒక ఆలోచన తెరవికి తెచ్చి దాదాపు ఒక 5-6 వేల పాఠశాలలు మూసివేయడం జరిగిందని చెప్పారు ముఖ్యమంత్రి గారితో. ప్రతి హ్యాబిటేషన్లో తప్పకుండా విధిగా పాఠశాలలు నిర్వహించబడాలి, నిరుపేద వర్గాలకు విద్య అనేది అందుబాటులో ఉండాలనేటువంటి ఒక నేను ఉత్తర్వులు జారీ చేయడం హర్షించదగ్గ విషయం అని చెప్పారు. అట్లా ఏ స్థానికత ప్రాతిపదికన ఉద్యోగం చేపట్టినప్పుడు జరిగిందో ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీస్లలో స్థానికతను కొల్లగొట్టే విధంగా, స్థానికత నీరు కార్చే విధంగా స్థానికులు కేవలం 25% రిజర్వేషన్ కల్పించి 75% ఓపెన్ సెక్టర్ అంటే ఇట్స్ నాట్ లిమిటెడ్ ఈవెన్ ఫర్ తెలంగాణ ఆల్సో. మొత్తం దేశమంతా ఎక్కడికి వెళ్ళైనా, ప్రపంచంకి వెళ్ళైనా, ఎక్కడికి వెళ్ళి ఎవడైనా ఏది ఇస్తుందో ఇందులో విద్యా బోధన సౌకర్యం పొందుతుంది. అంటే ఏంటి, ఎవడైనా డబ్బులు ఉంది రాజ్యమయ్యా. స్థానికులు కేవలం 25% మాత్రమే సౌకర్యం. సామాజిక రిజర్వేషన్ అయితే కేవలం 25% మందిలో మాత్రమే పరిమితం అవుతుంది. ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ రిజర్వేషన్. రెస్ట్ 75% చేరిక అనేది ఆ యూనివర్సిటీ నిర్వాహకులు ఎవరు డబ్బులు ఇస్తే వాళ్ళ సీట్కి అమ్ముకునే విధంగా వాళ్ళ చట్టం రూపొందించింది. నిన్న ముఖ్యమంత్రి గారు రేవంత్ రెడ్డి గారు ఏదైతుందో ఈ ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీ చట్టాన్ని ఏదైతుందో దాన్ని సమీక్షించి అందులో చేరిక, అందులో బోధకులు ఉద్యోగ అవకాశాలు ఏదైతుందో స్థానికులకే కల్పింప చేయబడే విధంగా తగు నిర్ణయం తీసుకోవడం జరుగుతుంది. మరి అయితే పేర్కొనడం జరిగిందో ఇది మొత్తం యావత్ విద్యార్థి లోకం, నిరుపేద కుటుంబాలన్నీ కూడా చెప్పంటున్నాం. నిరుద్యోగ యువత అందరూ కూడా హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి ఏది ఉందో ఇవాళ నేను వారికి విజ్ఞప్తి, ఈ ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీస్ చట్టాన్ని ఏదైతే ఉందో మీరు తత్వమే సమీక్షించి అది ప్రభుత్వం తెలంగాణ రాష్ట్రం అసలు స్థానికత ప్రాతిపదిక చేపట్టబడ్డటువంటి యొక్క ఉద్యమ ఫలితం తెలంగాణ రాష్ట్రం. మరి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కల్పించబడేటువంటి ఏ సౌకర్యాలైనా అది సంక్షేమ కార్యక్రమం కానీ ఏ కార్యక్రమైనా కానీ చెప్పంటారు స్థానికులకే ప్రాధాన్యత ఉండాలి, ఇందులో అవకాశాలు స్థానికులకి ఉండాలని చెప్పంటున్నారు. మరి ఏ 25% మాత్రమే పరిమితం చేసి చట్టం రూపొందించిందో దాన్ని రివర్స్ చేయాలని చెప్పంటారు. 75% స్థానికులు రిజర్వ్ చేస్తూ 25% మీరు అవసరం వస్తే మీరు ఓపెన్ కేటగిరీ కింద వెసులుబాటు కల్పించారు. 75% స్థానిక రిజర్వేషన్ కల్పించడంతో ఏమైపోతుంది, ఈ 75% చేరిక మా ఎస్సీ ఎస్టీ దళితులు బలహీన వర్గాలు మహిళలు ఆడబిడ్డలకి ఏదైతుందో ఇందులో రిజర్వేషన్ సౌకర్యం కల్పింపజేయబడుతుంది. ముఖ్యమంత్రి తక్షణం ఈ ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీ ఈ బిల్లును ఏదైతుందో సమీక్షించి వాళ్ళు ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి ఒక చట్టంలో స్థానికులకు ఉన్నటువంటి 25%ని 75%గా మార్చే విధంగా, ఓపెన్ కేటగిరీలో ఉన్నటువంటి 75% 25% కుదింపు చేయబడే విధంగా, అందులో కల్పింపజేయడం ఉద్యోగ అవకాశాలు కూడా బోధకులే కానీ ఇతరత్ర నాన్ టీచింగే కానీ